नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैकमण्डन समस्त पाप खण्डन भज ब्रजैकमण्डन समस्त पाप खण्डन स्वभक्त चितरंजन सदैव नन्दनन्दन नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु सन्थ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्वनियंता भगवान श्रीमन्नारायण आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम ओटीवी रो नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। पूर्व अध्याय आपण माने प्रसंग शुणुथिले गंगा माँ गंगांक सहित शांतनुंकर विवाह सरी जाइछि। गंगा शर्त रखिचंती जेते दिन गंगा गंगा डाकुथबो सेते दिन थिबी। गंगा माँ शांतनु को पाखे शर्त रखिचंती ना गंगा गंगा डाकुथिबो सेते दिन थिबी सेते दिन थीबी सेते दिन थीबी जेते दिन गंगा गंगा कहूथबो गांगी बोली कहीदेले मु वाराणसी जीवी। गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद हे परमानंद हे परमानंद। गंगा बोली कहूथब तुम पाखरे थी सेवा करुथेबी जो दिन गांगी कहीदेव से दिन छाड़ी तुमको पलैबी। सर्तरे राजी होती शांतनु। एई समय रे गंगा माँ हेले गर्भवती। हे माँ बापा नारीटीए प्रथम जेतेबेले गर्भवती हुए ता मनरे केते आनंद आसे कहीं मातृत्व लाभ करिबो प्रथमे। इटा छोट कथा नुहे आज्ञा। गर्भरे धारण करी कष्ट सही माँ जन्म दिए छुआ को आउ से संतानर मुह को चाहिदबा परे माँ रो दुख कष्ट सब भूली जाए। कहीं आज्ञा गोटे कथा चिंता करंतु लालन पालन ये दायित्वटा माँ रो। संतान पालन भार बहिब माता निकर बीर्य दाता पिता निष्कलंक आबर। छोट छुआंकर मल मूत्र ठू आरंभ करी सबु किछि काम माँ ही करि थाए। देख माँ मनरे अफुरंत आनंद आसे जेतेबेले गर्भवती हुए सी जने नुआ अतिथि को मु ए धराधाम को आणुची। केड़े बड़ कथा आज्ञा जेतेबेले गर्भवती हो गले गंगा बापा शांतनुंकर मध्य मन आनंद प्रथम पितृत्व लाभ करिवे ना शांतनु भारी आनंद। गंगा पाखे बारंबार पहुंचती गंगा कौन खाइबा को इच्छा होची कुआडे जीवा को इच्छा होची कौन करबा को इच्छा होची कह तमे जहा कहब मु पूरण करी। गंगा माता खाली हसी दियंती किछि कहंतिनी। दिन को दिन गर्भ बढ़िला। गोटे ओडिया पद मने पड़ुची आज्ञा मागुणी पाढ़ीक लेखा गोटे ओडिया पद मने पड़ुची राग चोखी कौन कहले किछि दिन गला बीती से गंगा हेले गर्भवती
ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ରାଜପୁରୀ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ଗଙ୍ଗା ମା ଗର୍ଭବତୀ। ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ନେତ୍ରେ, ଅଲଙ୍କ ତେଜି ଭୂମିରେ କରେ ଶୟନ, କବରୀ ବସନ ଫିଟିଲା, କବରୀ ବସନ ଫିଟିଲା, ବିବିଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସାଦ ଲୋଡ଼ି ବସିଲା, କବରୀ ବସନ ଫିଟିଲା, କବରୀ ବସନ ଫିଟିଲା, ବିବିଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସାଦ ଲୋଡ଼ି ବସିଲା। କବରୀ ବସନ ଫିଟିଲା, ବିବିଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସଦ ଲୋଡ଼ି ବସିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗର୍ଭ ବଢିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ଏ ବାପା ମା ଗର୍ଭ ବଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଗଙ୍ଗାର ଗର୍ଭୁ ଏକ କୁମାର ଜନ୍ମିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରେ, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ମନ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ନେଇଯାଅ, ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କୋଉଠି ପାଲା ହଉଛି, କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହଉଛି, କୋଉଠି କେତେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ମନ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ଦେଖିଲେ? ଗଙ୍ଗା ମାତା କୋଳରେ ତ ଧରିଣ ସନ୍ତାନ, ହେ ଧରିଣ ସନ୍ତାନ, କେଉଁଆଡ଼ି କି ବାବ ବା କରିବ ଗମନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ। କୋଳରେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଅଁଳିଆ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଛୁଆଟା ତାକୁ ଶାନ୍ତନୁ ତ ଅନେଇଲେ, ଆରେ ମା ତା ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ପଚାରି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ମନା। ଗଙ୍ଗା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ନା, କଣ? ମୁଁ ଭଲ କଲେ ମତେ କହିବନି, କି ମନ୍ଦ କଲେ ମତେ କିଛି ପଚାରି ପାରିବନି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରିବନି, ରାଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି କେବେ କହିବନି। ଗଙ୍ଗା ମା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ, ଅଧୀର ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମନ ବଡ଼ ହବ ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ମା କଣ କଲେ? କୋଳରେ ଧରିଲେ ଛୁଆକୁ, ସିଧା ଚାଲିଲେ। କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିଛି ତ କହିପାରିବେନି, ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଗଙ୍ଗା ମା କଲେ କଣ? ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଲେ, ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ଛୁଆଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ତା ମୁହଁକୁ, କହିଲେ ବାପା ମୋ ପାଖରୁ ତୁ ବିଦାୟ ନେ ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ବିଦାୟ। ଏତିକି କହି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଗଲେ କଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ, ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ଯେ ମାଥେ କରିଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ,
গোবিন্দ হে শ্রী রাধা গোবিন্দ নন্দর নন্দন প্রভু হে পরমানন্দ। ଛୁଆଟାକୁ ଦି ହାତରେ ଟେକି ଧରିଲେ ମା ଗଙ୍ଗା। କଲେ କଣ? ଶାନ୍ତନୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ, ବାପା ଦେଖୁଛି। ମା ନିଜେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ଏ ବାପା ମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅଥଳ ଜଳ ରାଶିକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ମା। ଶାନ୍ତନୁ ଏମିତି ହାତ ଅଟକେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। ମନ ଦୁଃଖ ମନରେ ମଉଳି ଗଲା। ଫେରିକି ଆସିଲେ, କିଛି କହିଲେନି, ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆସିଲେ, ସେଇ ହସ ଖୁସି ସବୁଠି। ଶାନ୍ତନୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ହେଇକି କେମିତି ଏ କାମ ସିଏ କରିପାରିଲା। ଗୋଟେ ମା, ଆରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୟୋଜନ ପଡେ ତାହେଲେ ମା କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି ମା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି, କାରଣ ମା ଛୁଆ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ନଦୀକି ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିଦେଲା। ଶାନ୍ତନୁ ସେଇଆ ଖାଲି ଘୁଣି ହଉଥାନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିଛି ତ ନାହିଁ ନା, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ କଥା ବଚନଟା ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଓହରିବେନି ନା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଜନ ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଲଭ ସାଦୃଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୁର୍ଲଭ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ଆଜ୍ଞା। କଣ ନା? ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ, ନିଜ କଥାଟା ନିଜେ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବାଟା ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ ସୁଜନ ପ୍ରିୟ। ଜଣେ ମହତ ଲୋକ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହବା, ଭଲ ଲୋକଟେ ଖୋଜିକି ପାଇବା, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ସାଦୃଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ମନକୁ ମାନିଲା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ, ନିଜ ପୁଅକୁ 5 ଜଣରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ କରିକି ଠିଆ କରି ପାରିବାଟା, ଏଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। କଥା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବଚନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବେ। କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଦେଖ, ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗା ମା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟାକୁ ସିନା ଗଙ୍ଗା ଏମିତି କରିଦେଲା, ତା ମା ମନ କଣ ସମ୍ଭାଳି ହଉଥିବ। ଏ ଛୁଆଟାକୁ କିଛି କରିବନି, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ରଖିବ। ଗର୍ଭ ବଢିଲା, 10 ମାସ ହେଲା। ଯୋଉଦିନ ପୁଅଟେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଶାନ୍ତନୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମୋ ପୁଅ, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ରଖିବି ମୁଁ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ମା ସିଏ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି? ମୁଁ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିଲିନି କି ସିଏ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲାନି? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି ଗଙ୍ଗା? କିଛି ତ କହିପାରିବେନି ନା ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିପାରିବେନି। ହେ ବାପା ମା, ପିତାମାତା 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 ଠାରୁ କେ ବଡ଼ ଦେବତା ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ। 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 ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ବଳେ ବଢ଼େ ଯଶ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ବଳେ ବଢ଼େ ଯଶ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ବଳେ ବଢ଼େ ଯଶ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ବଳେ ବଢ଼େ ଯଶ। ବୃଥା ଭ୍ରମୁ ତୁହି ପିତାମାତା 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 ଠାରୁ କେ ବଡ଼ ଦେବତା ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଠାରୁ କେ ବଡ଼ ଦେବତା ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଠାରୁ କେ ବଡ଼ ଦେବତା ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ। କିଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଅଛି?
छुआ को जदि बाप माँ मारिबे ताले तांकु रक्षा करिवो कि आज्ञा बाप माँ ठू बड़ कि अछि आज्ञा लोड़ा नाही तांको पूजा पाई धूप फूल सरग से खटू बड़ी ताहांकर कोल लोड़ा नाही तांको पूजा पाई धूप फूल सरग सुखटू बड़ी ताहांकर कोल तांको मुहे हस तांको मुहे हस तांको मुहे हस देवता आशीष ताको मुहे हस देवता आशीष कि कहीं पिता माता पिता माता पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही बाप माँ ठू बड़ कि अच्छे आज्ञा दुनिया रे किंतु बाप माँ जदि रक्षक हेकी भक्षक हेबे ताले किए छुआ को रक्षा करिबो आज्ञा ए बापा माँ श्रवण कुमार नाम पुराण रे लेखा रामक वनगमन पितृवाक्य रक्षा श्रवण कुमार नाम पुराण रे लेखा रामक वनगमन पितृवाक्य रक्षा परशुराम प्रमाण परशुराम प्रमाण पिता वाक्य पालन परशुराम प्रमाण पिता वाक्य पालन कीर्ति गले थोई पिता माता पिता माता पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही पिता माता थारु के बड़ देवता नाही रे नाही किए बड़ आज्ञा अच्छी बाप माँ ठू किए दुनिया रे बड़ अच्छी हे बापा माँ द्वितीय गर्भटी को नहीं के मध्य गंगा नदी भीतर को फोपाड़ी दे द्वितीय पुओटी गला तृतीय पुओ को फोपाड़िले एमती सातटा पुओ को फोपाड़िले गंगा गोटाक परे गोटे पुओ जन्म होउचंती गंगा ने की गंगा नदी रे फोपाड़ी दउछन जन्म होउचंती ने की नदी रे फोपाड़ी दउछन किंतु शांतनु नीरव किछि कहिबेनी किछि कहिबेनी नीरव शांतनु बापा माँ देखंतु सप्तम गर्भ गला परे जेतबेले अष्टम गर्भ आसिकी जेतबेले पहुंचिला ना आज्ञा अष्टम गर्भ संतान पा ना करे कहीं आज्ञा देवकी मातार अष्टम गर्भ देवकी मातार अष्टम गर्भ जन्म होइले प्रभु श्री भर्ग जन्म होइले प्रभु श्री भर्ग अष्टम गर्भरु भगवान देवकी मार जन्म होइतिले गंगा मांकर अष्टम गर्भ जदि अष्टम गर्भ शांतनु मने मने चिंता कले ये तो अष्टम गर्भ सातोटी पुत्रंकु मोर मारिला सातोटी पुत्रंकु मोर मारिला माँ होई तार देह सहिला माँ होई तार देह सहिला पिता मुहि केउ परिये दुख सहिबी पिता मुहि के
ମୁଁ ବାପା ପରା, ମୁଁ ବାପା। ତୁ ମା, ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ଇରେ ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇଛି କିଛି କହିବିନି ବୋଲି। ଗଙ୍ଗା ମା ଗର୍ଭ ବଢିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, 7 ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, 8 ନମ୍ବର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆଟା, ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଏ 8 ନମ୍ବର ପୁଅଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୁଆ। କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଛୁଆଟା କେମିତି ଦେଖା ପଡୁଛି। କଣ? ବନ ଛଟାରେ ତପ୍ତ ହେମ କି ଛରା, ବନ ଛଟାରେ ତପ୍ତ ହେମ କି ଛରା, ତୋର୍ତିଲ ଦାଦା ଆଗେ କେତେ ମା ତୋର ଯେ, ତୋର୍ତିଲ ଦାଦା ଆଗେ କେତେ ମା ତୋର। ବର୍ଣ୍ଣ ଛଟାରେ ତପ୍ତ ହେମ କି ଛାର, ତର୍ତ୍ତି ଲତା ଆଗେ କେତେ ମାତର। ତପ୍ତ ହେମ, ହେମ ମାନେ ସୁନା, ତପ୍ତ ମାନେ ତତଲା ବା ଆଉଟା। ଗୋଟେ ସୁନାକୁ ବଣିଆ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ତା ରଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ଦେଖା ପଡେ, ଛୁଆର ରଙ୍ଗ ସେମିତି ଦେଖା ପଡୁଛି। ଆଉ ତର୍ତ୍ତି ଲତା ମାନେ ବିଜୁଳି, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳିଟାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ଏ ଛୁଆଟାର ସେଇ ରଙ୍ଗ। ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ନା, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଦେବିନି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି? କଣ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି? ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି ଡାକିବି? ତାହେଲେ ତ ସିଏ ପଳେଇବ, ସିଏ ପଳେଇଲେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଅଟକେଇବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଜବାବ କରୁଛି, ତାକୁ କଥା କହିବିନି, ସେ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ ବି ଦୋଷ ଧରିବିନି। କରିବି କଣ ମୁଁ? ଶାନ୍ତନୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ। ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ଧଇଲା ଛୁଆକୁ, ଆରେ ଏ ତ ଧରିଲାଣି, ନେଇଯିବ। କଣ କରିବି? କଣ କରିବେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଜ୍ଞା? ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ବନ୍ଦ କଲେ ତ ଗଙ୍ଗା ପଳେଇବେ। କଣ ହବ? ଏ ଛୁଆ କଣ ବଚିବ ନା ମରିବ? 7 ଛୁଆ ମରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମରିବ? ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଉଦରୀ ରୋଗ, ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଉଦରୀ ରୋଗ, ଉଦରୀ ରୋଗ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପେଟ ଫୁଲିଯିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେବା, କିଛି ଯଦି ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ ଉଦରୀ ରୋଗରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଋତୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦରୀ ରୋଗ ଥାଏ, ସେମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଉଦରୀ ରୋଗ କମିଥାଏ। ଏବଂ ଅର୍ଶ ରୋଗ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଶ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଔଷଧି ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡିମ୍ବିରି ଯଦି ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଗାମୀ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ, ଯଦି ଡିମ୍ବିରି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେନି, କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଉଦରୀ ରୋଗ ପାଇଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଅର୍ଶ ପାଇଁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆକୁ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ନାରାୟଣ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु
ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।